Guys, shall we start? Okay. I hope we have to start now. Okay, so first half an hour, would you like to ask me anything? Substitution reaction. Sure. Okay. Right. So we'll start with the substitution reaction then. Okay. So whenever you are hearing substitution reactions, first you have to understand only alkanes undergo substitution reaction. Alkanes are the hydrocarbons with carbon-carbon single bond, and their general formula is CnH2n plus 2, and examples are methane, ethane, propane, like that. Okay, so these are what we called as the general formula. So whenever you are hearing substitution reactions, you have to remember alkanes. So alkanes undergo substitution reactions, and they are having carbon-carbon single bond. They are also called as saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Okay, and first hydrocarbon is methane, then ethane, propane, like that. So substitution reaction is nothing but, for example, you are taking methane and you are going to make it react with chlorine, which is the halogen, okay, highly reactive nonmetal. And these reactions are going to happen in the presence of sunlight. Now, could you please see, this is the structure of methane, okay. You all know carbon have a valency 4, 1, 2, 3, 4, okay. Now we are going to make it react with chlorine Cl2. Now see, already its valency is satisfied, that's why it cannot attach this. Chlorine pratyekanga add kaadu, kani the chlorine is going to replace the hydrogen here. Sorry, hydrogen replace chese cheppandi ippudu em jarugutundi, C H, and in the place of H we are going to write chlorine. Now already one chlorine is here, because out of two chlorines one chlorine is here, and this hydrogen is out, that's why you are going to write hydrogen. So now what is going to form here? CH3Cl plus HCl. See, CH3Cl plus HCl, and this reaction will continue until the last hydrogen is going to be removed. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది? CH3Cl plus Cl2 in the presence of sunlight. మరొక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేయండి, CH2, ఒక క్లోరిన్ యాడ్ చేయండి, Cl2 plus HCl. Again CH2Cl2 plus Cl2 in the presence of sunlight gives rise to, remove another hydrogen, CHCl3 plus HCl. Again CHCl3 plus Cl2 gives rise to, in the presence of sunlight, total things has been removed now. Now it is going to be formed CCl4. All hydrogens has been removed. చూడండి, 4 hydrogens, 3 hydrogens, 2 hydrogens and 1 hydrogen. Now you are going to have HCl here. Now see the IUPAC names: chloromethane, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane. This is also called as chloroform, which is very, very important formula for you. So this is chloroform. So this is how the substitution reactions are going to take place. Okay, so can you go for the next reaction, next question? What is the next question you are going to ask?
Substitution reaction is over. About valence bond theory. Okay, right, we'll discuss about valence bond theory. So what is called as valence bond theory? Okay, let me remove this. Valence bond theory, VBT. Okay, so valence bond theory was proposed by Linus Pauling. ఓకేనా, valence bond theory was proposed by Linus Pauling. ఇక్కడ ముఖ్యంగా 2 మాలిక్యూల్స్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒకటి O2 ఫార్మేషన్, మరొకటి N2 ఫార్మేషన్. హౌ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ అండ్ హౌ ద నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్. ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ గురించి మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఆక్సిజన్ విషయానికి వస్తే ఆక్సిజన్ ఆటోమిక్ నెంబర్ 8. అలాగే ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p4. ఓకే, సో చూడండి ఒకసారి హన్స్ రూల్ ప్రకారం వేస్తాను. 1s2, హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2s2 అండ్ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2p4 అంటే 1 2 3 అండ్ 4. ఓకే, సో 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. So oxygen has two unpaired electrons on 2py and 2pz. Oxygen has two unpaired electrons in 2py and 2pz molecule. సో 2pz and 2py 2pz ఆర్బిటాల్స్లో ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు మరో ఆక్సిజన్ గురించి వేద్దామా? విల్ డిస్కస్ అబౌట్ అనదర్ ఆక్సిజన్. చూడండి, మరో ఆక్సిజన్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది కదా, నేను కొంచెం రివర్స్లో రాస్తున్నాను. చూడండి, 1s2 2s2 చెప్పండి 2px2 2py1 2pz1. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2s2, దిస్ ఇస్ 1s2. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా 2 అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడెక్కడ 2py 2pz. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి, 2px 2py 2pz మధ్య యాంగిల్ ఎంత? ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ XYZ యాక్సిస్? XYZ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? XYZ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? ఓకే, కెన్ ఎనీబడీ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ XY అండ్ Z యాక్సిస్? XYZ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? ఎవరైనా? ఓకే, X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్ అండ్ Z యాక్సిస్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. కాబట్టి వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? ద యాంగిల్ ఈస్ 90 degrees. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 2py 2pz 2pz రెండు, ఇగో 2pz ఒక 2pz, ఇది మరొక 2pz, వీళ్ళిద్దరూ ఇలా ఓవర్లాప్ అయిపోయారు. ఇలా ఓవర్లాప్ అవ్వడాన్ని ఏ బాండ్ అంటామండి మనం? దిస్ ఓవర్లాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్. ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్. ఇప్పుడు ఒకసారి సిగ్మా బాండ్ అయిన తర్వాత ఇగో ఇది 2py, ఇది మరొక 2py, వీళ్ళిద్దరి మధ్య సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదుగా, ఎందుకంటే ఒకసారి సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి? విచ్ బాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్? పై బాండ్. ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ ఉంది. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ పై బాండ్ హియర్. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? హౌ మెనీ బాండ్స్ ఆర్ దేర్? 2. వాట్ ఆర్ దే? 1 సిగ్మా బాండ్, 1 పై బాండ్. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డబుల్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇది డబుల్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఎవరెవరి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది? 2pz 2py 2py. ఓకే, ఇదే N2 మాలిక్యూల్ తీసుకోండి, మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నైట్రోజన్ 7 కదా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p3. సో మిగతా అంత అవసరం లేదు. 2p3ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2px1 2py1 2pz1. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ 2px పార్టిసిపేట్ చేయటం లేదు, కానీ నైట్రోజన్ విషయానికి వస్తే యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2px 2py 2pz. 2pz మధ్య ఏం బాండ్ ఉంటుంది చెప్పండి? 2pz మధ్య you are having a sigma bond. 2py మధ్య you are having a pi bond. 2px మధ్య you are having a pi bond. So overall గా ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? 3 bonds. 1 sigma 2 pi. That's why nitrogen is an example of triple covalent bond. సో చాలా మంది పిల్లలకి ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది, ఇది దయచేసి చూడండి. H2 ఉన్నంత మాత్రాన డబుల్ బాండ్, Cl2 ఉన్నంత మాత్రాన డబుల్ బాండ్, O2 ఉన్నంత మాత్రాన డబుల్ బాండ్, N2 ఉన్నంత మాత్రాన డబుల్ బాండ్. ఇవి డయాటమిక్ డబుల్ బాండ్ కాదు, అర్థమైందా? H2 అంటే 1s1 ఉంది కదా, ఒకటే అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్. క్లోరిన్లో కూడా యు ఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ కోర్. నాట్ ఓన్లీ క్లోరినే కాదు, గుర్తుంచుకోండి, ఏ హాలోజన్ 2 అయినా, హాలోజన్ 2 ఏదైనా, అది F2 కావచ్చు, Cl2 కావచ్చు, Br2 కావచ్చు, I2 కావచ్చు,
వీటన్నిటిలోని యు ఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ కోవలెంట్ బాండ్, వీటన్నిటిలోని సింగిల్ కోవలెంట్ బాండే ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ O2లో ఎందుకు ఉంది అంటే రీజన్ ఇది, ఎందుకంటే 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నైట్రోజన్లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఎందుకు ఉంది అంటే రీజన్ ఇది, బికాస్ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. హోప్ యువర్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఈస్ క్లారిఫైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అయింది, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అయింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ ఫార్మేషన్. ఓకే, ఒక్కసారి క్యాటయాన్ యానయాన్ ఫార్మేషన్ చెప్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. సో హౌ క్యాటయాన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ హౌ యానయాన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ క్యాటయాన్ అంటే ఏంటి చూడండి. సో ప్లీజ్ సీ వాట్ ఈజ్ ఎ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ మీరు ఇలా గుర్తుంచుకోండి, జనరల్గా మెటల్స్ అన్నీ క్యాటయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అలాగే యు హ్యావింగ్ నాన్ మెటల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ద యానయాన్. యానయాన్ ఏమైనా ఫామ్ చేస్తారు? నాన్ మెటల్స్. సో క్యాటయాన్ అంటే విల్ బి ఫార్మ్డ్ బై లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. యానయాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ బై గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. గుర్తుంచుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయితే it is going to become plus. Suppose sodium example తీసుకోండి, 1 electron has been lost, it is going to become Na plus. Magnesium example తీసుకోండి, it has been lost 2 electrons, it is going to become Mg2 plus. అదే chlorine example తీసుకోండి, it is gaining 1 electron, it is going to become Cl minus. Oxygen తీసుకోండి, it is gaining 2 electrons, it is going to become O2 minus. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు క్యాటయాన్ అంటే ఏంటి, యానయాన్ అంటే ఏంటి? క్యాటయాన్ అంటే how cations are formed. Cations are formed by losing electron or electrons. Anions are formed by gaining electron or electrons. Okay, so losing electron or gaining electron is completely depending upon stability. ఎవరి మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? స్టెబిలిటీ. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రీచ్ అవ్వడం కోసం. ఇప్పుడు సోడియం ముందు ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎవరు? నియాన్ కదా. నియాన్ తర్వాత సోడియం, సోడియం తర్వాత మెగ్నీషియం, మెగ్నీషియం తర్వాత అల్యూమినియం. సో నియాన్ ముందు ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్ ముందు ఆక్సిజన్. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది స్టేబుల్ అనమాట. నియాన్ ఈజ్ స్టేబుల్, ఇది ఆక్టెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, సోడియం ఆటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 11. నియాన్ ఆటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 10. సో సోడియం స్టేబులా అన్స్టేబులా? అన్స్టేబుల్. ఎందుకు అన్స్టేబుల్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే స్టేబుల్? 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే స్టేబుల్. దట్స్ వై సోడియం ఈజ్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ టు రీచ్ టు ద నియరెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నియాన్. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎంత? 8. ఇప్పుడు మీరే గెస్ చేయండి, ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తుందా లూజ్ చేస్తుందా? ఎవరైనా ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తుందా లూజ్ చేస్తుందా? ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తుందా లూజ్ చేస్తుందా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఎందుకంటే 8 కదా నెంబర్. ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ టు 10. 10 రీచ్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గెయిన్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి ఆక్సిజన్కి O2 మైనస్ అని రాస్తాం మనం. ఓకేనా, హోప్ యువర్ డౌట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవద్దండి, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మనకు లేదు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ అయింది, క్యాటయాన్ యానయాన్, IUPAC బ్రాంచ్డ్ కార్బన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో IUPAC కావాలా? సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ IUPAC nomenclature then. సో ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకుని చెప్తా. అయితే అంటే ఇది కొంచెం టాపిక్ పెద్దది అయిపోతుంది, మీకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుందేమో చూడండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్. ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సపోజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ CH3 CH CH2 CH2 CH3. Here you are having Cl. Okay. Here you are having CH3. Here you are having CHO. Okay, right. Now could you please tell me what is the name of the structure? ఈ స్ట్రక్చర్ పేరేంటో చెప్పండి, గెస్ చేయండి. ఈ స్ట్రక్చర్ పేరేంటో గెస్ చేయండి. మనం IUPAC నామెన్క్లేచర్ గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, బట్ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు 5 స్టెప్స్లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ మొట్టమొదటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది, మనం ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందా? సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హియర్. ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ నేమ్, అదే నెంబరింగ్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5. మన ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఎవరు? ఒకటి క్లోరో ఉంది,
మరొకటి మిథైల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, క్లోరో స్టార్ట్స్ విత్ సి, మిథైల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎం. సో ఆబ్వియస్లీ ముందు ఎవరు వస్తారు? సి. సో ఎక్కడుంది సి? 4 క్లోరో. మిథైల్ ఎక్కడుంది? 3 మిథైల్. ఇప్పుడు రూట్ వర్డ్ చూడండి, 1 2 3 4 5 కదా. 5 అంటే ఇట్స్ పెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరున్నారు చెప్పండి? ఆల్ కదా, ఆల్, సారీ. సో ఇప్పుడు ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ 4 క్లోరో 3 మిథైల్ పెంటనాల్. ఓకే, ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకే, రైట్. సో దీని గురించి ఎక్కువసేపు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటే మిగతా టాపిక్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మనకి సైడ్కి. మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, what's the next doubt? Next doubt please. Okay, nuclear charge and atomic size, Na, which one will be more? Okay, సో మీరు ఇలా గుర్తుంచుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి, ఏబిసిఎస్. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. ఏబి అంటే ఏబి డెవిలియర్స్ అనమాట, మనకి ఈజీ గుర్తుంటాడు. ఏబి డెవిలియర్స్. ఏబి డెవిలియర్స్ అంటే యానయాన్ బిగ్గర్, సిఎస్ అంటే క్యాటయాన్ స్మాలర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా అడిగాడు, సిఎల్ పెద్దదా సిఎల్ మైనస్ పెద్దదా? ఇద్దరులో యానయాన్ ఎవరు చెప్పండి? సిఎల్ మైనస్. సో యానయాన్ ఈజ్ బిగ్గర్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎన్ఏ పెద్దదా ఎన్ఏ ప్లస్ పెద్దదా? ఎవరు అటామిక్ రేడియస్ పెద్దది? క్యాటయాన్ స్మాలర్. క్యాటయాన్ స్మాలర్ అంటే దిస్ వన్ ఈజ్ స్మాలర్, దిస్ వన్ ఈజ్ బిగ్గర్. ఓకేనా? ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఏబిసిఎస్ గుర్తుంచుకోండి. యానయాన్ బిగ్గర్, క్యాటయాన్ స్మాలర్. మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇది. Okay, next one is, what's the next one? Okay, ray diagrams of convex lenses. Let's explain cation ion formation is how branch structure is over esterification versus saponification. Okay, esterification అంటే ఎస్టరిఫికేషన్ అనేది ఏం రియాక్షన్? సాపోనిఫికేషన్. అనేది ఎస్టరిఫికేషన్లో ఎస్టర్స్ తయారవుతాయి, దట్ మీన్స్ మనకి ఫ్రాగ్నెన్స్ వచ్చే సబ్స్టెన్స్. సాపోనిఫికేషన్లో దేని తయారవుతాయి? సోప్స్ తయారవుతాయి. ఓకేనా? సో ఎస్టరిఫికేషన్ డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒకటి సాపోనిఫికేషన్ డెఫినేషన్, ఒకటి ఏం తయారవుతాయో రాయండి, ఒకటి కెమికల్ రియాక్షన్ రాయండి, సరిపోతుంది, ఇంకేం అక్కర్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ రే డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, రే డయాగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్లో 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి కదండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ 6 కండిషన్స్ ఇన్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద 6 కండిషన్స్? ఐ హోప్ మీకు వచ్చి ఉండేది ఈ పాటికి. 6 కండిషన్స్ ఏంటి చెప్పండి? సో ఐ హోప్ మనకి ఇది బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు బైకాన్వెక్స్ లెన్స్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా, ఇది పి అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ F1, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ C1, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ F2 అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ C2. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి at infinity, okay, next beyond C, on C, between F and C, on F, between P and F. మొత్తం 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇమేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ F. బియాండ్ C అయితే బిట్వీన్ F అండ్ C. ఆన్ C అయితే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఆన్ C. అదే బిట్వీన్ C అండ్ F అయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్ బియాండ్ C. F2 అయితే at infinity. అలాగే ఇక్కడైతే మాత్రం యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇది ఒకసారి డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? యు విల్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ అవుట్ ప్లీజ్. సో సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్ ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, సిగ్మా అండ్ పై బాండ్ గురించి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ డెన్సిటీ. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఒకటే పదం, అది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే మీనింగ్ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు యూ టేక్ ఎనీ మ్యాగ్నెట్, ఒక మ్యాగ్నెట్ ఏదైనా తీసుకుందాం మనం. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్.
బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏంటిది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్. యూ ఆల్ నో దట్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎమిట్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ టు ద సౌత్ పోల్. తెలుసు కదా, ఎక్స్టర్నల్గా నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి, ఇంటర్నల్గా సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్కి వెళ్తాయి. ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ ఏంటండి, వెబర్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ is denoted by the symbol phi and the units are Webers are the SI units of magnetic flux. So ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఏరియాలో ట్రావెల్ చేస్తుందో దట్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్. దీన్ని బీతో చూపిస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ అన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అన్న ఒకటేనండి. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi by A ఈజ్ ద ఫార్ములా. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi by A లేదా phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు BA cos theta అంటాం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలర్ ప్రొడక్ట్, మీరు క్లాస్ 11లో నేర్చుకుంటారు. సో ఇట్స్ ఏ స్కేలర్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. అంటే గుర్తుంచుకోండి, ఎప్పుడైనా కాస్ వాల్యూ 90 దగ్గర cos 90 ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ 0. అంటే మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎఫెక్ట్ 0 అయిపోతుంది. అందుకని ప్యారలల్గా ఉండేలా చూసుకుంటాడు. ప్యారలల్ ఎఫెక్ట్ కావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ప్యారలల్. So how can you define magnetic flux density? The magnetic flux passing per unit normal area is called as magnetic flux density. B is equal to pi by A. మామూలుగా MKS units అయితే you can write Weber per meter square. ఇది MKS units. SI unit అయితే మాత్రం you are going to have Tesla. మరొక యూనిట్ కూడా ఉంది, you are having Newton per ampere meter. సో ఒకసారి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఏమిస్తాడు? One of the following is the unit of magnetic flux density. Your options are A. Weber per meter square, B. Tesla, C. Newton per ampere meter, D. all the above. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయండి. ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ద అబోవ్, ఎందుకంటే అన్ని యూనిట్సే. బట్ ఎస్పెషల్లీ SI యూనిట్స్ అడిగితే మాత్రం మనం జనరల్గా టెస్లాని వాడతాం. ఓకేనా, బట్ ఇవన్నీ యూనిట్సే అండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ యూనిట్స్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ BeCl2 మాలిక్యూల్ కావాలి మీకు. ఓకే, ఒక్కసారి BeCl2లో హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పేస్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ BeCl2. మీరు ఇదే హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని అన్నిటికీ అప్లై చేయండి, ఒకదానికే అనేమి ఉండదు ప్రత్యేకంగా. ఇదంతా చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. BeCl2 బెరీలియం క్లోరైడ్. బెరీలియం క్లోరైడ్ని చూస్తే మనం ఎక్కడ మోసపోతాం? ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా? ఎక్కడ మోసపోతామో తెలుసా మీకు? బెరీలియం క్లోరైడ్ దగ్గర ఎక్కడ మోసపోతామో ఇప్పుడు చెప్పండి. నేను కొన్ని కాంపౌండ్స్ రాస్తా, అవి ఏం కాంపౌండ్స్ చెప్పండి మీరు ఒకసారి. ఇప్పుడు నేను NaCl రాస్తా, ఇది అయానికా కోవలెంటా? టకటక మెసేజ్ చేయాలి. NaCl అయానికా కోవలెంటా? NaCl అయానికా కోవలెంటా? ఎవరైనా? అయానిక్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, MgCl2 అయానికా కోవలెంటా? MgCl2 అయానికా కోవలెంటా? MgCl2 మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఈస్ కోవలెంట్, అయానిక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, HCl అయానికా కోవలెంటా? HCl చూడండి ఇక్కడ ఎలా మోసపోతాం చూడండి. ఇక్కడేముంది Cl, ఇక్కడేముంది Cl. ఈ రెండు అయానిక్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇది కూడా అయానిక్ అంటాం. ఓకేనా, ఇది పోలార్ కోవలెంట్, గుర్తుంచుకోండి, పోలార్ కోవలెంట్. అలాగే మరొక మోసపోయేదేంటి? BeCl2. MgCl2 అయానిక్ కాబట్టి BeCl2 కూడా అయానిక్ అనుకుంటాం, ఇది కోవలెంట్. BeCl2 ఈజ్ కోవలెంట్ అండ్ హైగ్రోస్కోపిక్ కాంపౌండ్ అనమాట. హైగ్రోస్కోపిక్ అంటే అబ్జార్బ్స్ మాయిశ్చర్ అండ్ గివ్స్ ఫ్యూమ్స్. దీని నుంచి పొగలు వస్తాయి బయట పెడితే BeCl2 నుంచి. ఓకే, సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ BeCl2. అసలు BeCl2 ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా, BeCl2లో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎవరండి? BeCl2లో హూ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆఫ్ BeCl2? ఓకేనా, ఇదే కదా BeCl2 స్ట్రక్చర్, లీనియర్ స్ట్రక్చర్ కదా. ఓకే, సో Be ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో బాండెడ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని? BeCl2లో బాండెడ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని? దీనికి ఎన్ని బాండెడ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 2 బాండెడ్ ఆటమ్స్. బాండెడ్ ఆటమ్ 1, బాండెడ్ ఆటమ్ 2. సో బెరీలియం షుడ్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ 2 ఆర్బిటాల్స్ అండి. బెరీలియం 2 ఆర్బిటాల్స్ అని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఒక క్లోరిన్కి మరో క్లోరిన్కి. బట్ అసలు బెరీలియం సంగతి ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్. బెరీలియం ఆటమిక్ నెంబర్ 4 కాబట్టి ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p0. ఓకే, ఇలా రాయచ్చు కదా 2p0, నేను రాయట్లేదు, అందులో 2 ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా s ఉంటే p కూడా ఉంటుంది. సో 1s2 అంటే ఇది మీకు తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ ద 2s2 అండ్ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2px which is empty, 2py which is empty, 2pz which is empty. 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1.
ఇప్పుడు చూడండి 1s2ని అసలు మొత్తం మనం తప్పించేయాలి పూర్తిగా, ఎందుకంటే 1s2 ఈజ్ ఇన్నర్షియల్ వోంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్. 2s2 కూడా పార్టిసిపేట్ చేయదు, ఎందుకంటే 2s2 ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫిల్డ్. సో మన దగ్గర ఇప్పుడున్న ఆర్బిటాల్ ఒకే ఒక ఆర్బిటాల్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఎవరు, 2s2. బట్ బెరీలియం షుడ్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హౌ మెనీ ఆర్బిటాల్స్, ఆర్బిటాల్ నెంబర్ 1 హియర్ అండ్ ఆర్బిటాల్ నెంబర్ 2 హియర్. అంటే బెరీలియం యాక్చువల్గా ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది 2 ఆర్బిటాల్స్, బట్ బెరీలియం దగ్గర మాత్రం ఉన్నది ఒకటే ఆర్బిటాల్. మీరు లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ని కౌంట్ చేయొద్దు, డోంట్ కౌంట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, మీరు ఆర్బిటాల్ గురించి మాట్లాడండి. సో వైల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆర్బిటాల్, ఇక్కడ 2s2కి వచ్చేసరికి ఇది ఒక్కటే ఆర్బిటాల్ కదా, కానీ ఇది దీనికి ఇవ్వాలా, అందుకని వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అనదర్ స్టేట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మనం ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఏంటి చెప్పండి, బెరీలియంకి 1s2, ఇది లెక్కెట్టకండి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ 2s1, దిస్ ఈజ్ 2px1, దిస్ ఈజ్ 2s1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2px1. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, టోటల్గా 2 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇలా అయినా వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2s1 ఇక్కడ 2px1 అంటే ఈ రెండు ఇన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి కదా, ఈక్వాలిటీ ఉండదు. అందుకని ఈ s ఆర్బిటాల్ ఈ p ఆర్బిటాల్తో కలిసి కొత్తగా ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ 2sp ఆర్బిటాల్స్. దీని పేరు ఒక sp ఆర్బిటాల్, దీని పేరు ఒక sp ఆర్బిటాల్. ఇప్పుడు బెరీలియం ఇటు ఒక sp ఆర్బిటాల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఇటు ఒక sp ఆర్బిటాల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇలా మీకు బెరీలియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బెరీలియం క్లోరైడ్, BeCl2. మీరు ఇలా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ Cl2 ఉంది కదా, Cl2 అంటే 2 కదా, 2 ఉంటే sp. ఇప్పుడు చెప్పండి BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లో, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లో ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్ 3 కదా ఇక్కడ, కాబట్టి టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ sp2. ఇప్పుడు చెప్పండి CH4లో ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, CH4లో ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, CH4 కదా, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అలాగని NH3లో ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంది అంటే డోంట్ టెల్ sp2, బికాజ్ NH3 డయాగ్రామ్ని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. NH3 డయాగ్రామ్ ఇది కదా, ఇక్కడ మీద 2 డాట్స్ పెడతారు మీరు లోన్ పేరు. సో ఒకటి ఇక్కడ 2, 3, 4, కాబట్టి NH3లో ఉండే హైబ్రిడైజేషన్ sp3. ఇప్పుడు చెప్పండి H2ఓలో ఉండే హైబ్రిడైజేషన్ ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ 2 అనుకుని sp అన్నారు కాదు, ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్, ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్. సో 1 ఆర్బిటాల్, 2 ఆర్బిటాల్, 3 ఆర్బిటాల్, 4 ఆర్బిటాల్. సో కాబట్టి ఉండాల్సిన హైబ్రిడైజేషన్ sp3. ఓకేనా, ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ హైబ్రిడైజేషన్ అయింది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోవలెంట్ అండ్ పోలార్ కోవలెంట్. ఓకే, చాలా స్లైట్ డిఫరెన్స్ కోవలెంట్కి పోలార్ కోవలెంట్కి. ఈ పోలార్ కోవలెంట్ అనేది ఇద్దరి మధ్య ఉంటుంది, అంటే అయానిక్. ఓకేనా, మీ అందరికీ తెలుసు కదా అయానిక్ బాండ్ గురించి, అలాగే మీకు కోవలెంట్ బాండ్ గురించి కూడా తెలుసు. ఓకేనా, ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయానిక్ బాండ్. ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ఇప్పుడు HClని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. HCl మీకు సింపుల్గా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను. హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, క్లోరిన్ చెప్పండి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇప్పుడు దీంట్లో ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే సమస్య అయితే లేదు, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్కి ఇచ్చేసి అడుగుతుంది అలా చెప్పండి, కుదరదుగా. కాకపోతే ఇక్కడ షేరింగే ఉంటుంది, కాకపోతే ఈ షేరింగ్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ హైడ్రోజన్వి కూడా అలాగే క్లోరిన్వి కూడా, సో షేరింగ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోవలెంట్ బాండ్. కానీ మీరు గమనించండి, ఈ 2 డాట్స్ ఎవరికి దగ్గరగా ఉన్నాయి, క్లోరిన్కి. అంటే క్లోరిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పేరుని తన పక్క గట్టిగా లాక్కుంటుంది, లాక్కుని స్లైట్గా ఏమవుతుంది, స్లైట్గా నెగిటివ్ అవుతుంది. ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేసి స్లైట్గా ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్లైట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఉంది, కాబట్టి మనం ఏం పదం వాడతాం, పోలార్ అనే పదం వాడతాం, ఎందుకంటే ఛార్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి. అలాగే షేరింగ్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోవలెంట్. కాబట్టి HCl ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, వేర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ స్లైట్ ఛార్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు షేరింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ doubt is covalent.
sp2. Tell about Lewis dot structure. ఓకే, ఇది ఒకసారి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీకు కొంచెం 20 వరకు ఆటమిక్ నెంబర్ వేస్తే రావాలి ఖచ్చితంగా. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ రావాలంటే హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. ఓకే, 10 వరకు చెప్తాను చూడండి. హైడ్రోజన్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హీలియం హ్యాస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు లిథియం నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు? లిథియం నెంబర్ ఎంత? 3 కదా. 3 దాని ముందు ఉన్నట్టు గ్యాస్ ఎవరు? హీలియం. నెంబర్ ఎంత? 2. 3 minus 2 is equal to 1. Beryllium number 4. 4 minus 2 is equal to 2. Boron number 5. 5 minus 2 is equal to 3. Carbon number 6. 6 minus 2 is equal to 4. Nitrogen number is 7. 7 minus 2 is equal to 5. Okay. Hope you understand now. దాని ముందున్న ఇనర్ట్ గ్యాస్లోంచి నెంబర్లోంచి మైనస్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఇప్పుడు నియాన్ వరకు అయిపోయిందిగా. నెక్స్ట్ సోడియం నుంచి చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? సోడియం నెంబర్ అంతా 11 కదా. ఇది ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఇక్కడ. సో 11 minus 10 is equal to 1. అలా. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ we are going to write the Lewis dot structure. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ is so what we are going to say now, explain about parallel and series circuits. Lenzla classify the element identifying period and group. ఓకే ఓకే, ఒకసారి ఐడెంటిఫైయింగ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ చెప్తాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. సో ఏదైనా ఒక ఆటమిక్ నెంబర్ తీసుకోండి. సపోజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆటమిక్ నెంబర్ యాజ్ 19. సో Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19. దీని గురించి టోటల్ హిస్టరీ ఇప్పుడు చెప్పాలనుకోండి మనం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. 19కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ఇలా రాశాక ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ లాస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో లాస్ట్ ఉన్న అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ని రౌండప్ చేయండి. ఇలా రౌండప్ చేసామా? రౌండప్ చేశాక ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ చూస్తున్నారా మీరు? ఎంత ఉంది నెంబర్? 4. దట్ నెంబర్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్. సో పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 4. ఓకే, 4s1 కదా. outer most ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. దట్స్ వై గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ ఫస్ట్ 1a గ్రూప్. ఓకే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంతో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది. వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో 1 బికాస్ ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. వ్యాలెన్సీ చూసుకోండి 1 2 3 4 3 2 1 0. ఇది ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు మీరు. సో 1 ఉంటే 1, 2 ఉంటే 2, 3 ఉంటే 3, 4 ఉంటే 4. 5 నుంచి మాత్రం వ్యాలెన్సీ 3 2 1 0. ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ 1. ఇది మెటలా నాన్ మెటలా అని అడుగుతాడు. సో ఖచ్చితంగా 1a ఉంటే మెటల్, 1a 2a 3a మెటల్స్, 5a 6a 7a నాన్ మెటల్స్, 8 ఏమో ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అవుతాయి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇంకేం ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కసారి ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఉంది ఎగ్జాంపుల్. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. అవుటర్ మోస్ట్ అన్నాను కదా, రెండింటిని రౌండప్ చేయాలి మీరు. సో ఇప్పుడు చెప్పండి పీరియడ్ ఎంత? పీరియడ్ ఈజ్ 3. గ్రూప్ ఈజ్ టోటలీ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ దోస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. 2 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? ఇది సో సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిగ్మా బాండ్ అండ్ పై బాండ్? ఓకే, ఒకసారి ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను చూడండి. సిగ్మా బాండ్ అంటే 2 ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటాల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటాల్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఓవర్లాపింగ్ ఉంది కదా, ఈ ఓవర్లాపింగ్, దిస్ ఈజ్ ద ఓవర్లాపింగ్. ఈ ఓవర్లాపింగ్ ఎలా ఉంది చెప్పండి? ఇలా ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద ఓవర్లాప్. సో దీన్ని ఏమంటాం? ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ అంటాం. దిస్ ఓవర్లాప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్. సో ఇలా ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ ఉంటే దట్ బాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్. ఇది సిగ్మా బాండ్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 ఆర్బిటాల్స్ మధ్య చూడండి జాగ్రత్తగా. సో దిస్ ఓవర్లాప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్లాపింగ్ సైడ్ వేస్. ఇక చూడండి ఇలా ఇలా సైడ్ వేస్, ఓవర్లాపింగ్ సైడ్ వేస్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పై బాండ్. దీన్ని ఏమంటాం మనం? పై బాండ్ అంటాం. So first of all, you have to write the bond which is formed by overlapping end on end between 2 orbitals is called as sigma bond. The bond which is formed by overlapping sideways is called as pi bond. So sigma bond can exist independently. Independent bond అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక దాంట్లో సింగిల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, అది సిగ్మా బాండ్ అయి ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ అనుకోండి 1 సిగ్మా 1 పై.
ట్రిపుల్ బాండ్ అనుకోండి 1 సిగ్మా 2 పై, ఖచ్చితంగా సిగ్మా బాండ్ అయితే ఉండాల్సిందే. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ బాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ, వేర్ పై బాండ్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. అండ్ సిగ్మా బాండ్ ఎందులో ఉంటుంది? ఎస్ ఆర్బిటాల్, పి ఆర్బిటాల్, డి ఆర్బిటాల్స్లో ఉంటుంది. పై బాండ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉండదు, పి అండ్ డి ఆర్బిటాల్స్లో ఉంటుంది. సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ బాండ్, సిగ్మా బాండ్ స్ట్రాంగర్, ఎందుకంటే ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఇలా ఉంటుంది. మీరే చూడండి కావాలంటే ఇలా ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టి. పై బాండ్ ఇలా ఉంటుంది, వీక్గా ఉంటుంది. సో పై బాండ్ ఈజ్ వీక్. ఓకే, hope your doubt is clarified. Sigma bond, pi bond. Yeah. What's the next question? Classifying the element, identifying the difference between sigma bond, pi bond. Okay. BSCPRT మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేంత ఏం లేదు, జాగ్రత్తగా చూడండి. Valence shell electron pair repulsion theory is called as BSCPRT. ఓకే, ఎక్స్పర్ట్ అంటారు. వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థియరీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ విఎస్సిపిఆర్టీ. ఈ విఎస్సిపిఆర్టీలో మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఈ ఏదైతే షేప్ ఉందో అలాగే బాండ్ యాంగిల్ ఉందో ఇవి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది విఎస్సిపిఆర్టీ. షేప్ అలాగే బాండ్ యాంగిల్. ఎందుకంటే ఇందులో మీకు 3 types ఆఫ్ రిపల్షన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒకటి బాండ్ పెయిర్ రిపల్షన్, అందరికంటే తక్కువ రిపల్షన్ అన్నమాట, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. అలాగే మరొకటి బాండ్ పెయిర్ లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బాండ్ యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అందరికంటే హైయెస్ట్ లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్, స్ట్రాంగెస్ట్ రిపల్షన్ అన్నమాట, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మినిమం బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మీరు BeCl2 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బాండ్ పెయిర్ ఉంటుంది, BF3లో బాండ్ పెయిర్, CH4లో బాండ్ పెయిర్ రిపల్షన్ ఉంటాయి. సో ఈ మూడిట్లో బాండ్ పెయిర్ రిపల్షన్ ఉంటుంది. NH3కి వచ్చేసరికి యు ఆర్ హ్యావింగ్ బాండ్ పెయిర్ లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్ ఉంటుంది. అలాగే H2Oకి వచ్చేసరికి యు ఆర్ హ్యావింగ్ లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్. చూసుకోండి, అందుకే బాండ్ యాంగిల్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. 180, 120, 109 degrees 28 minutes, 107 degrees 48 minutes, 104 degrees 31 minutes. చూసుకోండి కావాలంటే మీరే. బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి అలా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ మీకు బాండ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో కూడా అడుగుతాడు ఒక్కసారి 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో. చూసుకోండి 2 మార్క్స్లో. బాండ్ ఎనర్జీ అంటే ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ ఏ న్యూ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో మెజర్ చేస్తాం మనం. ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ వెన్ ఏ న్యూ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్ ఎనర్జీ. అలాగే బాండ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతాడు. బాండ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటండి? బాండెడ్ ఆటమ్కి సెంట్రల్ ఆటమ్కి మధ్యన ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్ లెంగ్త్. బాండ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి అడుగుతాడు. బాండ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద బాండెడ్ ఆటమ్స్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు ద సెంట్రల్ ఆటమ్. ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద బాండెడ్ ఆటమ్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్ యాంగిల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ BSCPRT అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడగండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ 10th లెసన్. ఓకే, 10th లెసన్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా చూసేయండి. 10th లెసన్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు. ఫస్ట్ మీకు ఆయిస్టర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మీకు 2 wooden sticks తీసుకుంటారు. ఈ 2 wooden sticks మీద నుంచి యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ వైర్, దీన్నే వైండింగ్ వైర్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఏ బ్యాటరీ, అలాగే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్విచ్. సో ఇక్కడ దీని కింద కొంచెం కింద వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ పెడతాం. సో ఇక్కడ మీరు దీన్ని కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3లో రాయండి, చాలా బాగా వస్తుంది. కేస్ 1, కేస్ 2 అండ్ కేస్ 3. కేస్ 1కి వచ్చేసరికి వెన్ ద స్విచ్ ఈజ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. అదే కేస్ 2కి వచ్చేసరికి వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్ ద స్విచ్, మనం స్విచ్ని ఆన్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రొటేట్. మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ రొటేట్ అవ్వడం దేనికి సింబల్? సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఏదో. ఎందుకంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ని మూవ్ చేసేది మరొక మ్యాగ్నెట్. సో కరెంట్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ హియర్ అండ్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ మూవ్. కేస్ 3కి వచ్చేసరికి వీఆర్ చేంజింగ్ ద టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ని చేంజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ సేమ్ అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద డిఫ్లెక్షన్స్ బట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, సో ఇది. అలాగే మీకు లీనియర్ కండక్టర్కి వచ్చేసరికి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ లీనియర్ కండక్టర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీఆర్ యూజింగ్ యాంపియర్స్ థంబ్ రూల్. గుర్తుంచుకోండి, వీఆర్ యూజింగ్
ఆంపియర్స్ థంబ్ రూల్. ఓకేనా? సో మనం ఇలా పెడదాం హ్యాండ్ని. మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హోల్డింగ్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. నా థంబ్ ఏమో కరెంట్ని ఇండికేట్ చేస్తాం. ఐ మీన్ కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. దెన్ ఇన్ వాట్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కర్ల్ మై ఫింగర్స్, దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇది లీనియర్ కండక్టర్లో ఎలా వెళ్తుంది అనేది. ఇదే మీరు ఒక సర్క్యులర్ కండక్టర్ని తీసుకున్నారనుకోండి, ఇలా తీసుకున్నారనుకోండి. సో సపోజ్ కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి కరెంట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, కరెంట్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లో ఈసారి కర్లింగ్ ఫింగర్స్ని పెట్టండి. ఇప్పుడు థంబ్ ఎవరిని చూపిస్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూపిస్తుంది. అలాగే ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు సాలినాయిడ్ గురించి. సో సాలినాయిడ్ ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో దీనిలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జాక్ట్లీ బార్ మ్యాగ్నెట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందో సాలినాయిడ్లో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ డయాగ్రామ్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. సాలినాయిడ్ డయాగ్రామ్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ అది. నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా మరొక డయాగ్రామ్ ఉంది, మోటార్ డయాగ్రామ్ ఉంది, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ది. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకేనా? ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ గుర్తుంచుకోండి. థంబ్లో ఎం గుర్తుంచుకోండి. థంబ్లో ఎం అంటే మోషన్, ఎం అంటే మోషన్. దీన్ని మనం ఫోర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. అలాగే ఫోర్ ఫింగర్లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఫీల్డ్ అనమాట, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అలాగే ఈ ఫింగర్, ఇది సెంట్రల్ ఫింగర్ అనండి, అంటే గుర్తుంచుకోవడానికి. సెంట్రల్ ఫింగర్లో దేని గుర్తుంటుంది మనకి? కరెంట్. సో దీనికి సంబంధించి కూడా సేమ్ ఇలాంటి ఒక సెటప్పే తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ కూడా. బట్ ఇక్కడ మాత్రం హార్స్ షూ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటాం. హార్స్ షూ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుని నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ పెట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వైర్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అన్నది చూస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ లెంజ్ లా. ఓకే, ఫారడేస్ లా గుర్తుందా మీకు? ఫారడేస్ లా ఏం చెప్తుంది మనకి? ఫారడేస్ లా exactly tells us about, so the induced EMF is equals to rate of change in the magnetic flux. ఇది ఫారడేస్ లా. ఓకే, ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకోండి. చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ ఓవర్ చేంజ్ ఇన్ ద టైమ్. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్, d5 అంటే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్, dt అంటే చేంజ్ ఇన్ ద టైం. ఒకసారి మనకి ఫార్ములా రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు టర్మ్స్. ఇది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. మామూలుగా ఈఎంఎఫ్ కంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ని ఇలా చూపించాను, మామూలు ఈఎంఎఫ్ని వీతో చూపిస్తాము. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లెన్స్ లా కదా. సో లెన్స్ లా ఏం చెప్తుంది? ఇప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయిన చోట ఖచ్చితంగా ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది కదా. బట్ ఏ డైరెక్షన్లో కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్? అది లెన్స్ లా. ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ అపియర్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ దట్ అపోజ్ ద చేంజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇట్. అది ఏ డైరెక్షన్లో చేంజ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వస్తుంది. ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ అపియర్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ దట్ అపోజెస్ ద చేంజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లెన్స్ లా. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. అలాగే కరెంట్ ఈజ్ ఎ స్కేలర్ అండి. ఓకేనా? ఈవెన్ దో మనం యారో మార్క్ చూపిస్తూ ఉంటాం కానీ అది స్కేలర్, ఏదైతే వెక్టర్ రూల్స్ ఉంటాయో అది ఫాలో కాదు. కాబట్టి కరెంట్ ఈజ్ ఎ స్కేలర్. మీరు ఏదో యారో మార్క్ పెట్టాం కదా అని వెక్టర్ అనుకున్నారు. కరెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవి వెక్టర్ క్వాంటిటీస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ రెండు చూడండి. ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్, కరెంట్ ఈజ్ ఏ స్కేలర్. సో కరెంట్ ఈజ్ ఏ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి, ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు? ఓమ్స్లా చెప్పానా ఒకసారి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడే విల్ డిస్కస్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఓమ్స్లా? ఓకేనండి, ఒకసారి చూడండి ఓమ్స్లా అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఓమ్స్లా అనేది వి అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఐ అంటే కరెంట్ మధ్య రిలేషన్ని ఆబ్టైన్ చేసే ఒక వండర్ఫుల్ లా అండి. ఓకేనా? వితౌట్ ఓమ్స్ లా అసలు కరెంట్ అన్న చాప్టరే లేదనమాట. ఏ క్లాస్ ఆఫ్ కరెంట్ అన్న చాప్టర్ అయినా లేదు. ఓకేనా? సో విఐ ఈ రెండింటిని జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి. వి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ ఈజ్ ఆర్ ఓమ్స్ లా. సో వాట్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా? V is directly proportional to I at constant temperature. Potential difference is directly proportional to the applied current is called as Ohm's law. దీన్ని మనం కాన్స్టెంట్ని ఈక్వేట్ చేయడం, కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. V is equal to IR. అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ V by I ఈజ్ కాల్డ్ as రెసిస్టెన్స్. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. మీకు సెటప్ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఒక ఐరన్ స్పోక్ తీసుకుంటాం. ఐరన్ స్పోక్ తీసుకొని దీనికి వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ అన్ మీటర్, ఏ బ్యాటరీ, ట్యాప్ కీ
అలాగే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఏ వోల్ట్ మీటర్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి, ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఏం ఇచ్చాడంటే ఎగ్జామ్లో ఈ వి ప్లేస్లో ఏ ప్లేస్లో వి ఇచ్చాడు. వి ఎప్పుడు ప్యారలల్లోనే ఉండాలండి, వోల్ట్ మీటర్ ఎప్పుడు ప్యారలల్లోనే ఉండాలి, అమ్మీటర్ ఎప్పుడు సిరీస్లోనే ఉండాలి సర్క్యూట్కి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం 1.5 వోల్ట్ బ్యాటరీ పెడతాం ఇక్కడ, పెట్టి వి వాల్యూ, ఐ వాల్యూ, వి బై ఐ వాల్యూ ఇలా నోట్ చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట. ఓమ్స్లో వెరిఫికేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా. 1 2 3 4 5 కేసెస్లో ఒకసారి 1.5, ఒకసారి 3, ఒకసారి 4.5, ఒకసారి 6, ఒకసారి 7.5 పెట్టి ప్రతిసారి వీఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి అండ్ ఐ. ప్రతిసారి లాస్ట్లో చూస్తాం. మన సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వి బై ఐ వాల్యూ, ఆల్దో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్, వి బై ఐ వాల్యూ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. వి బై ఐ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఈ లాని మనం ఓమ్స్ లా అంటాం. సో ఓమ్స్ లా ఏంటి అంటే వి బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, దట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆర్. ఇది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్, ఇప్పుడే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి చూడండి, యుల్ గెట్ ఇట్. ఇంకా వాట్ మోర్? సో ఫైండింగ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సైన్ ఓకే. వాట్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా అయిపోయింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లెన్స్లో ఆల్రెడీ డిస్కషన్ అయిపోయింది. ఫోకల్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, ఒకసారి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అడుగుతున్నారు, ఒకసారి చెప్పేస్తాను. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ చూడండి, అంటే నేను రఫ్గా గీస్తున్నాను కొంచెం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. ఓకేనా. ఇది నార్త్ పోల్ అనుకుందాం, ఇది సౌత్ పోల్. ఓకేనా. ఇది కాయిల్, దీస్ ఆర్ ద బ్రషెస్, ఇవి హాఫ్ రింగ్స్, హాఫ్ స్లిప్ రింగ్స్. ఇది బ్యాటరీ. ఓకే. సో ఇది బ్యాటరీ అనుకుందాం, ప్లస్ మైనస్. ఇది B1 బ్రష్ 1, బ్రష్ 2, ఇది C1 స్లిప్ రింగ్ 1, స్లిప్ రింగ్ 2. ఇక్కడ ABCD ఈజ్ ద రెక్టాంగులర్ కాయిల్. ఓకే. సో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో చెప్పండి. ఇగో ఇలా వెళ్తుంది కదా కరెంట్. ఫస్ట్ ఎందులోకి వెళ్తుంది? బ్రష్ 1లోకి వెళ్తుంది. బ్రష్ 1 నుంచి C1 స్లిప్ రింగ్ 1లోకి. తర్వాత ఎటు వెళ్తుంది? AB, BC, CD ఇలా కదా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇలా వచ్చి C2కి వచ్చి, తర్వాత B2కి వచ్చి నెగిటివ్ టెర్మినల్లోకి వెళ్తుంది. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది కదా, ఏ నుంచి బీకి చూడండి, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా వస్తుంది. అంటే కింద నుంచి మీదకి వస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే మీద ఏ పోల్ క్రియేట్ అవుతుంది? కింద నుంచి మీద కంటే నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి. అంటే అప్పర్ పోర్షన్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. ఇక్కడ కూడా అప్పర్ పోర్షన్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. ఇక్కడ కూడా అప్పర్ పోర్షన్ ఈజ్ సౌత్ పోల్. అంటే ఓవరాల్గా మీద ఏ పోల్ క్రియేట్ అవుతుంది? మనకి సౌత్ పోల్ క్రియేట్ అవుతుంది మీద. మరి ఈ సౌత్ పోల్ ఈ నార్త్ పోల్ని ఏం చేస్తుందండి? నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలా అవుతుంది. ఇలా అయినప్పుడు ఈ B1 B2 కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ C1 C2 మాత్రం తిరుగుతాయి ఆర్మేచర్తో పాటు. అంటే C1 C2 ఇలా అవుతాయి. నౌ C1 C2 ఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఎనీవన్. C1 C2 ఎవరితోని కాంటాక్ట్లో లేవు. కానీ ఇనర్షియా వల్ల కొంచెం ముందుకు వెళ్తుంది. అగైన్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఎటు నుంచి వెళ్తుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈసారి మారిపోతుంది కరెంట్. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? D, C, B, A. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ. సో ఈసారి మీదన ఎవరు? సౌత్ పోల్, కిందన ఎవరు? నార్త్ పోల్. సో మళ్ళీ తిరుగుతుంది. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ABCD ఉన్నా, DCBA ఉన్నా, ఎవ్రీ టైమ్ ద అప్పర్ పోర్షన్ బిహేవ్స్ లైక్ సౌత్ పోల్ అండ్ లోవర్ పోర్షన్ బిహేవ్స్ లైక్ నార్త్ పోల్. ఇలా మోటార్ రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో మోటార్ పనిచేసే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? అసలు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఈజ్ ఏ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఇదైతే రాయండి ఖచ్చితంగా, డయాగ్రామ్ కూడా వేయండి. ఓకేనా. రైట్. ఇంకా ఎనీవన్? పేపర్ హార్డ్గా వస్తే బేస్ మార్క్స్ అంటే ఎప్పుడైనా పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు చూడండి 50 ఆర్ మోర్ దెన్ దట్ ఇప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది పేపర్. ఒక 30% వరకే యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ఒక హార్డ్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, అది కూడా కష్టం. ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్. అదేం ఫిజిక్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పేపర్. మీరేమంత టెన్షన్ పడడానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ, మీరేం టెన్షన్ పడకండి. ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్.
సో ఎవరో నన్ను ఈ ఆన్సర్ అడుగుతారు, చెస్ట్ గురించి, హార్ట్ గురించి, క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో గుడ్, నేను నేర్చుకుని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ చెప్పండి, వాట్స్ యువర్ నెక్స్ట్ డౌట్? సమ్వన్ ప్లీజ్ నాకు క్వశ్చన్ అడగండి. You have nothing to say? So okay, అయితే నేనే I'll ask some questions then. Explain about refractive index of the prism. So refractive index of the prism is once hypermetropia, presbyopia, factors influencing resistor nomenclature, refractive index, chemical equations, uses, electrolytic refining, about scattering of light, chemical equations, word problems. Okay, so ఓకే, మీరు మెయిన్గా ఇలా చూసుకోండి, మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు. ఇందులోంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి మీకు, యూజెస్లోంచి. యూజెస్ ఉన్న లెసన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ లెసన్లో యూజెస్ ఉన్నాయి, థర్డ్ లెసన్లో యూజెస్ ఉన్నాయి, ఫోర్త్ లెసన్లో యూజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ లెసన్లో ఉన్న యూజెస్ ఏంటి చెప్పండి. ఫస్ట్ లెసన్లో కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్. ఇక్కడ మీకు సాల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. NaCl, ఓకే, నెక్స్ట్ CaOCl2 బ్లీచింగ్ పౌడర్, NaHCO3 బేకింగ్ సోడా, Na2CO3 వాషింగ్ సోడా, అలాగే యు ఆర్ హ్యావింగ్ CaSO4 హాఫ్ H2O. ఓకేనా? ఇవన్నీ యూజెస్ ఖచ్చితంగా మీకు రావాలి. ఓకేనా? కంపల్సరీగా రావాలి. అలాగే ఫోర్త్ లెసన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫిఫ్త్ లెసన్లో యూజెస్ ఏం లేవు, సిక్స్త్ లెసన్లో యూజెస్ ఏం లేవు. వాట్ అబౌట్ సెవెంత్ లెసన్లో యూజెస్ ఏం లేవు, ఎయిత్ లెసన్లో యూజెస్ ఏం లేవు, నైన్త్ లెసన్లో యూజెస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ టంగ్స్టన్ ఫర్ ఫిలమెంట్, అలాగే మీకు లెడ్నే ఫ్యూజ్ వైర్ కింద ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. తెలుసు? నైన్త్ లెసన్. టెన్త్ లెసన్లో యూజెస్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. టెన్త్ లెసన్లో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అని అడుగుతాడు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ తలక డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ 11th లెసన్లో యూజెస్ ఏముంది, యూజెస్ ఏం లేవు అందులో. 12th లెసన్కి వచ్చేసరికి మాత్రం మీకు ఆల్కహాల్ యూజెస్, అలాగే ఎసిటిక్ యాసిడ్ యూజెస్ అంటే CH3COOH యూజెస్ ఖచ్చితంగా ఇవి చూసుకోండి. ఈ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే మీరు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ద రేషియో ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఇది యాక్చువల్లీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే. కాకపోతే మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం సపోజ్ నాకు ఇలా ఇచ్చాడు 1 పాయింట్ ప్లస్ 1.72 ఏం చెప్పాను మీకు, ఇలా డివైడ్ చేసుకోండి. డివైడ్ చేసుకుంటే ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఎరెక్టెడ్. 1.72 అంటే ఏంటి, మోర్ దెన్ 1 కాబట్టి ఎన్లార్జ్డ్. సో ఎరెక్టెడ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేయగలిగేది ఏది, అలా చూసుకోవాలన్నమాట మీరు. సపోజ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ -1. మైనస్ అంటే ఏంటి, ఇన్వర్టెడ్. 1 అంటే ఏంటి, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి మిర్రర్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అయింది. నెక్స్ట్ చెప్పండి.
ప్రిజం, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ మీకు దేని నుంచి తయారు చేస్తున్నారు? ఆల్కహాల్ ఈథీన్ నుంచి తయారు చేస్తారండి. C2H4 రియాక్టెడ్ విత్ వాటర్ వేపర్. ఓకేనా, స్టీమ్ అనమాట. వాటర్ వేపర్తో రియాక్ట్ చేస్తే మనం ఎవరినైనా దీన్ని వెనడియం పెంటాక్సైడ్ కానీ ఎవరైనా క్యాటలిస్ట్ కింద ఫామ్ చేస్తే యు ఆర్ హ్యావింగ్ C2H5OH. ఇది కెమికల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ఓకేనా, ఆల్కహాల్ ఇలా తయారు చేస్తారండి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. 6 మార్క్స్ చూడండి. 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి మీకు. 6 మార్క్స్లో డయాగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి రే డయాగ్రామ్స్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. థర్డ్ లెసన్లోంచి అంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్లోంచి ఖచ్చితంగా యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్వశ్చన్ థర్డ్ లెసన్ నుంచి. అంటే మీరు 1 to 7 లెసన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే యూ కెన్ రైట్ ఈజీలీ 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్. మీరు ఈజీగా 1 to 7 ఆన్సర్స్ చదువుకుంటే 1 to 7 లెసన్స్లో మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఈజీలీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్. సో మీరు ఆ వెనకాల లాంగ్ ఆన్సర్స్ అంటే ఇప్పుడు 8, 9, 10, 11, 12 నుంచి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ. 1 to 7 నుంచి యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఈజీ. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ 1 to 7 లెసన్స్. కొంచెం గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, సరిపోతుంది మీకు. యా, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ రెసిస్టెన్స్ చూస్తారా? ఓకే, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ కదా, ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి చూడండి. ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ రెసిస్టెన్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ temperature, and third one is length of the conductor, and the fourth one is cross section area. Okay na, ikkada length of the conductor, idi cross section area. Ivi 4 factors which are going to influence the resistance. Nature of the material ela, material to material resistance is going to change. టెంపరేచర్ ఎలా? ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాదు, ఇంక్రీజెస్ అంతే. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అయితే మాత్రం ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్. ఐ మీన్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. అలాగే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/a, అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే ఏరియా పెరుగుతున్న కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇది 2. ఈ రెంటిని కంబైన్ చేస్తే యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L/a. దీన్ని ఈక్వేషన్ చేస్తే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో L/a, where rho is called as specific resistance and units of specific resistance are ohm meters. Okay na? Right. If you factors influencing resistance, so resistance depending upon these factors. Okay, any more? So any more doubts? ఓకే, కామన్ సాల్ట్ అంటే ఇవి అవి మీరు ఒకసారి యూజెస్ అవి నానో ట్యూబ్స్ ఒకటి నానో ట్యూబ్స్ ఒకటి, మరొకటి బక్మిన్స్టర్ ఫుల్లరింగ్. ఈ రెండు కొంచెం చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకేనా, చదివేసేయండి. 2 minutesలో అయిపోతుంది. అది కంపల్సరీ రావాలి మీకు ఇది. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము కరెక్ట్గా యూజెస్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు అంతే. ఓకే, ఇంకా యాంపియర్స్ ఫార్ములా. అరే బాబు, యాంపియర్స్ ఫార్ములా మనకు లేదు. ఓకే, యాంపియర్స్ ఫార్ములా ఈజ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0I/2πr. ఇది యాంపియర్స్ ఫార్ములా. బాబు మీకు ఇది 12th ఉంది, నువ్వు ముందే చదివేస్తున్నట్టున్నావు బాగా. ఓకే, రైట్, దిస్ ఇస్ ద యాంపియర్స్ ఫార్ములా. ఓకేనా, ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ మీకు లేదు, మీరు 12th వరకు చూడక్కర్లేదు దీన్ని. రైట్, నెక్స్ట్
మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియా. ఓకే, సో యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి కదా అక్కడ, అవి చదివేసుకుంటే సరిపోతుంది, పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. సో నానో ట్యూబ్స్. నెక్స్ట్ myopia, write like lab activity while writing factors affecting resistance. బెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే అలా రాస్తే బెస్ట్, ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో రాస్తే బెస్ట్, కానీ అది ఒక 6 మార్క్స్ కోసం అయితే అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఓకే, హైపర్మెట్రోఫియా, మయోఫియా, హైపర్మెట్రోఫియా ఒకసారి చెప్తాను. ఓకేనా, ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, ఇది ఐలో ఉండే లెన్స్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఇది లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఎల్. సో మయోఫియా ఎందుకంటే వాడు దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఇలా పడినప్పుడు ద ఇమేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. వాడికి ఇలా పడుతుంది అనమాట, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. సో ఇమేజ్, సో ఈ డయాగ్రామ్ చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది మయోఫియా అని. ఇదే హైపర్మెట్రోఫియా అనుకోండి, ఇది లెన్స్, ఇది ఎల్. ఓకేనా, సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉందనుకో. సో వాడి ఇష్యూ ఏంటంటే దగ్గరగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఇమేజ్ సమ్వేర్ హియర్. సో ఇక్కడ పడుతుంది ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ తెర వెనక పడింది అంటే దట్ ఈస్ హైపర్మెట్రోఫియా. సో మయోఫియాని కరెక్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే లెన్స్ ఏంటి? బైకాన్కేవ్ లెన్స్. హైపర్మెట్రోఫియాని బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకేనా, ఇది చూద్దాం. కరెక్షన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, ఈ కరెక్షన్ డయాగ్రామ్ ఒకటి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. మయోఫియా కరెక్షన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఏంటి? ఎల్ కదా. సో మయోఫియా పేషెంట్కి ఈ పాయింట్ని ఎం అందాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్ పాయింట్. ఫార్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఎం తర్వాత వాడికి కనిపిస్తుంది. ఆన్ ఎం హీ కెన్ సీ, బట్ బియాండ్ ఎం హీ కాంట్ సీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ హియర్, మామూలుగా అయితే వాడు చూడలేడు. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ లెన్స్. ఏ లెన్స్ వాడుతున్నాం మనం? బైకాన్కేవ్ లెన్స్. సో ఈ బైకాన్కేవ్ లెన్స్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద బైకాన్కేవ్ లెన్స్. అండ్ ఈ బైకాన్కేవ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రైమరీ ఇమేజ్ని ఎం మీద ఫామ్ చేస్తుంది. ప్రైమరీ ఇమేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఎం. మన ఐ లెన్స్ ఏమనుకుంటుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఎం మీద ఉన్నదే నిజమైన ఇమేజ్ అనుకుని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రెటీనా. సో ఇలా రెటీనా మీద ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్షన్ డయాగ్రామ్. ఇలా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ వేస్తే కరెక్షన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, కమికలీ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చెప్పుకుందాం అండి. ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఒక సెషన్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ థియరీ పార్ట్. ఈరోజు థియరీ పార్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, స్కై ఎందుకు? స్కై, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ స్కై. మంచి క్వశ్చన్ అండి. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ స్కై. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మార్నింగ్, అలాగే ఒకటి మార్నింగ్ టైంలో, మరొకటి ఈవినింగ్ టైంలో. ఈ రెండు టైంలో చూడండి, ఈ రెండు టైంలో సన్ మనకి ఏ కలర్లో కనిపిస్తాడు? రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ టైంలో సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఎట్ లాంగర్ డిస్టెన్స్. మనకి ఎర్త్కి చాలా దూరంలో ఉంటాడు. లాంగర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు సన్ నుంచి ఏంటి? సన్ నుంచి వైట్ లైట్ కదా. సన్ ఏమో ఉదయం మేకప్ కొట్టుకోడు, సేమ్ కలరే. బట్ ఆల్ ద లైట్స్ మన ఐకి రీచ్ అయ్యేసరికి అన్నీ ఏమవుతాయి? వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్ అన్నీ ఒకదానికొకటి వ్యానిష్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేసేసరికి. హైయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న కలర్ ఏది? రెడ్. కాబట్టి మనకి సన్ మార్నింగ్ టైంలో, ఈవినింగ్ టైంలో రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాడు. ఓకేనా? అదే సన్ ఎందుకు సమ్ టైమ్స్ మనకి స్కై ఏమో వీఆర్ హ్యావింగ్ బ్లూ కలర్లో స్కై ఎందుకు కనిపిస్తుంది? బ్లూ కలర్లో స్కై కనిపించడానికి కారణం ఏంటి? స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకేనా? సో సన్లైట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నైట్రోజన్ లేదా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ మీద పడుతుంది, N2 లేదా O2 మాలిక్యూల్స్ మీద. బట్ ఈ స్కాటరింగ్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు. ఇంటర్న్ వైబ్రేట్ అవుతాయి, సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ తలకు వేవ్ లెంగ్త్ ఈ సిమిలర్ టు ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ బ్లూ. అందుకు మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది. స్కాటరింగ్ ఈజ్ ద ఫినామినా. సన్ మనకి వైట్ కలర్లో కనిపించడానికి కారణం ఏంటి? వైట్ కలర్లో సన్ ఎప్పుడు కనిపిస్తాడు? ఆఫ్టర్నూన్ కనిపిస్తాడు. ఆఫ్టర్నూన్ మనకి వైట్లో ఉంటాడు. ఆఫ్టర్నూన్ వైట్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటి? డిస్టెన్స్ తక్కువ. సో డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్?
ఆల్ కలర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మిక్స్డ్. అన్ని కలర్స్ కలిస్తే వచ్చే కలర్ ఏంటి? వైట్. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? మనం ప్రాబ్లమ్స్ గురించి రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ప్రాబ్లమ్స్ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. పుల్ టు టేక్ పెండ్యులమ్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్. బాబు అంటే ఇప్పుడు మనకి నిజంగా చెప్తున్నాను, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, పెండ్యులమ్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. విల్ డిస్కస్ డెఫినెట్లీ. ఓకేనా? సాపోనిఫికేషన్ అంటే సోప్స్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఫ్యాట్స్. సోప్స్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ బై ద హైడ్రాలసిస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్. ఈ ప్రాసెస్ని సాపోనిఫికేషన్ అంటాం. సింపుల్గా సోప్ తయారు చేసే ప్రాసెస్. ఓకే, సోప్స్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ బై ద హైడ్రాలసిస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సాపోనిఫికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే, కిర్చాఫ్ లాస్ అడిగారు, ఒకసారి చూడండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 లాస్ కదా, ఒకటి జంక్షన్ లా, మరొకటి లూప్ లా, రెండు ఉన్నాయి మనకి. జంక్షన్ లా ఏం చెప్తుంది? ఓకే, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ జంక్షన్ లా. దీన్నే మనం KCL, కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అని కూడా అంటారు. సో ద algebraic sum of all the currents, అంటే the magnitude of the currents entering into the జంక్షన్లోకి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుందో జంక్షన్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా అంతే కరెంట్ బయటకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ జంక్షన్ లా. The magnitude of the current entering into the junction is equals to magnitude of the current leaving from the junction is called as current law. Voltage la chuddam. The algebraic sum of all the increases or decreases in the potential difference across a closed loop should be equal to 0. ఒకసారి సమ్స్ రేపు నేను ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను రెండు సమ్లు, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే అది ప్రిడిక్ట్ చేయలేమండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేదు, కానీ బేసిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే అటెంప్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయకుండా ఏ క్వశ్చన్ వదలకండి, ఎందుకంటే అటెంప్ట్ చేస్తే 1 or 2 మార్క్స్ అని ఇస్తారు అట్లీస్ట్. మీరు అటెంప్టే చేయకుండా వదిలేస్తే క్వశ్చన్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మీకు మార్క్స్లో. ఓకే, హైబ్రిడైజేషన్ ఇందాక BCl2కి చెప్పానండి. ఒకసారి మరొకసారి రిపీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మాస్ రిలేషన్షిప్ టుమారో విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్ అంటే చెప్పగలరా ఎవరైనా నాకు? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్. Harshmo, okay, can we write questions if don't know the answer? Yes, exactly. You can write the answer. You can write as I don't know the answer. అలా రాసేయండి, I don't know the answer అని రాసేయండి, అయిపోతుంది పని. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. I don't know the answer. లేదా సింపుల్గా మనకి ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఉంది కదా, IDK. సింపుల్గా 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి 7 మార్క్స్ అయినా పడతాయి. ఓకేనా? నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Central atom does not possess 8 electrons. Okay, if the central atom does not attain octet electronic configuration, if the central atom does not attain octet electronic configuration, such molecule is called as electron deficient molecule. గుర్తుంచుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రెడీగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకటి BeCl2, మరొకటి BF3. రెడీగా ఉంచుకోండి. దీస్ ఆర్ electron deficient molecule. Central atom does not have octet electronic configuration. octet లేకపోతే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ BeCl2, మరొక ఎగ్జాంపుల్ BF3. ఈ రెండు octet ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్స్. సో ఒకసారి చెప్పండి, ఎవరైనా ఒక లెన్స్ని, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ని, దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ 30 centimeters, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బ్రోకెన్ ఇంటూ 3 pieces. ఈచ్ పీస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎంత చెప్పండి? ఈచ్ పీస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎంత? ఇఫ్ ఏ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్ 30 centimeters focal length has been broken into 3 pieces, then what is the focal length of each piece? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? ఎన్ని ముక్కలైనా ఫోకల్ లెంగ్త్ చేంజ్ కాదు. అలాగే ఒక బైకాన్కేవ్ మిర్రర్ని వాటర్లో ఇమ్మర్స్ చేస్తే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది? ఒక బైకాన్కేవ్ మిర్రర్ని
బైకాన్కేవ్ మిర్రర్ని వాటర్లో ఇమ్మర్స్ చేస్తే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది? ఓకే, ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, నో చేంజ్. ఓకేనా, బై కాన్వెక్స్ అయినా బై కాన్కేవ్ అయినా మిర్రర్స్లో వాటర్లో ఇమ్మర్స్ చేస్తే నో చేంజ్. ఒకే ఒక చేంజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఇన్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్. దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ మాత్రం ఇంక్రీజెస్. ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, రైట్ రైట్, వెరీ గుడ్. సో ప్రిజంలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయండి? హౌ మెనీ ఫేసెస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఏ ప్రిజం? బాబు, రస్ట్ ఫార్ములా అంటూ ప్రత్యేకంగా ఇలా ఉంటుంది. రస్ట్ Fe2O3 XH2O, ఇది రస్ట్ ఫార్ములా, వేర్ X ఈజ్ అ హ్యూజ్ నెంబర్. ఓకేనా, ఇట్స్ ఎ కెమికల్ చేంజ్. ఐ డోంట్ థింక్ మీకు ఏమి ఉందని అనుకోవట్లేదు. బట్ ఎవరు హర్ష, చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉన్నారు మీరు. వెరీ గుడ్, గుడ్ క్వశ్చన్స్, రైట్, ఎక్సలెంట్. యా, 5 ఫేసెస్ ఉంటాయి. అందులో చూసుకోండి ఎలాంటి ఫేసెస్ ఏంటి అని అడుగుతాడు వాడు. ఒకసారి అడిగితే గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా, 3 ఏమో రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్, 2 ఏమో ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. అలాగే C60లో 12 ఏమో పెంటగాన్ రింగ్స్, 20 ఏమో హెక్సగాన్ రింగ్స్. ఓకేనా, ఇవి కూడా చూసుకోండి. ఇంకా కలర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, కలర్ చేంజ్ ఆఫ్ హైపో, అదొకటి మర్చిపోతాం మనం. యాక్చువల్లీ చాలా చిన్న టాపిక్ కాబట్టి మర్చిపోతాం. అలాంటి క్వశ్చన్సే అడిగేస్తాడు ఎక్కువ. మీరు హైపో అంటే ఏంటో తెలుసు కదా మీకు, సోడియం థయోసల్ఫేట్. గుర్తుంచుకోండి, సోడియం థయోసల్ఫేట్ ఇది కెమికల్ నేమ్. కామన్ నేమ్ ఏమో హైపో. వైట్ కలర్ క్రిస్టల్స్ బార్బర్ షాప్లో ఉంటాయి ఇవి. సో ఇది ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక బీకర్ తీసుకుని ఈ బీకర్లో హైపో పౌడర్ని ఇలా వేస్తాం. వేసి దాని మీద కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 వేస్తాం. లోపల హైపో పెట్టి ఈ మొత్తం సెటప్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్లో పెడదాం. పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే కొంచెం లైట్గా బ్లూ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ లాంటిది అడుగుని ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాసేపు పోయాక దిస్ బ్లూ కలర్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు వైట్ కలర్. సో ఇంతకుముందు బ్లూ కలర్ సల్ఫరే ప్రెసిపిటేట్, వైట్ కలర్ కూడా సల్ఫరే. కాకపోతే కలర్స్ ఎందుకు చేంజ్ అయ్యాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకేనా, దిస్ వన్, ఇది కొంచెం చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్? షెల్ వి రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్ ఒకసారి మనకి ఆల్రెడీ ఉంది కదా చాలాసార్లు. 2 పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్లే, చూసుకోండి. ఓకే, రోస్టింగ్, calcination. Roasting is a pyrochemical process and calcination is also a pyrochemical process. కాబట్టి ఇది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ జరుగుతుంది, ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్. ఇది రీవర్బేటరీ ఫర్నేస్లో జరుగుతుంది, ఇది రిటార్ట్ ఫర్నేస్లో జరుగుతుంది. ఇవి జనరల్లీ మనకి రోస్టింగ్కి సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి వాడతాం, ఇది జనరల్లీ కార్బోనేట్ ఓర్స్కి వాడతాం. ఓకేనా, ఇది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, ఇది డికాంపోజిషన్ ప్రాసెస్. ఇట్స్ డికాంపోజిషన్ ప్రాసెస్. సరిపోతాయి, ఈ డిఫరెన్సెస్ సరిపోతాయి మీకు. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ బాబు, ఏదో కసిగా ఉన్నాం బాబు. మీరు ఇంకొక 2 years ఆగితే కానీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ రాదు. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కోసం ఒక 2 years ఆగాలి. ఓకేనా, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో యురేనియం ఐసోటోప్ వాడతాం, U-235. ఇది న్యూక్లియర్ ఫిజన్. ఓకేనా, కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్. ఓకేనా, ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు వద్దు. ఓకేనా, అంటే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇందులో? నాకు ఎందుకో సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్లు ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారంటే బాబు, జాయిన్ అవ్వాల్సిన 10th class వాళ్ళ తప్ప అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఓకే, ఫర్నెస్లోనూ మూడే పార్ట్స్ అండి. ఒకటి హెర్త్, మరొకటి చిమ్నీ,
ఇంకొకటి ఫైర్ బాక్స్. ఓకేనా. హెర్త్ అంటే ఏ ప్లేస్లో మనం ఓర్ని పెడతామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ హెర్త్. చిమ్నీ అంటే ఈ బర్న్ట్ గ్యాసెస్ లేదా వేస్ట్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయ్యేది చిమ్నీ. ఫైర్ బాక్స్ అంటే ఎక్కడైతే మనం ఫ్యూయల్ పెడతామో కాల్చడానికి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైర్ బాక్స్. ఓకేనా. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ కంప్లీట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్. ఎందుకంటే సల్ఫర్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ కదా. సల్ఫర్ ఒక CS2లో తప్ప దేంట్లో కలగదు, అది కూడా ప్లాస్టిక్ సల్ఫర్. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ట్యాంక్ తీసుకుని ఆ ట్యాంక్లోకి హై కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ లోపల ఆల్రెడీ ఏం తీసుకుంటాం, వాటర్, పైన్ ఆయిల్. ఓకే, పైన్ ఆయిల్ తీసుకుంటాం, లోపల ఓర్ని తీసుకుంటాం, ఇక్కడ నుంచి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ని పంపిస్తాం. కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ని పంపించినప్పుడు ఈ పైన్ ఆయిల్లో కరిగి ఈ ఓర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇలా మీదకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఈ గ్యాన్స్ పర్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఈ డస్ట్ ఇవన్నీ ఏవైతే పర్టికల్ రాకీ మెటీరియల్ అవన్నీ కిందకు వచ్చేస్తాయి. అంతే. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్, దట్స్ ఇట్. సెంట్రిపెటల్ సెంట్రిఫ్యూగలా పక్క ఎవరు ఎంట్రోల్ ఉన్నారు ఇందులో. బాబు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయామా, పండగ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. కంప్లీటింగ్ ది రే డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బైకాన్కేవ్. ఓకే రైట్. ఒకసారి రే డయాగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేయడం చూడండి ఒకసారి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. జోక్స్ పాటు బాబు కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి. ఇది బైకాన్వెక్స్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్, ఇంతే, ఇలాగే ఉంటుంది క్వశ్చన్. ఓకేనా. ఇది బైకాన్వెక్స్ కాబట్టి ఏ లెన్స్ అయినా మొట్టమొదటి మనం లొకేట్ చేసేది F1. F1కి ఇలా ఒక పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీయండి. అలాగే మీకు ఇచ్చిన లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇచ్చిన లైన్కి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ని త్రూ P ఆప్టిక్ సెంటర్ మీద నుంచి గీయండి. ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ని చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ని జాయిన్ చేసేయండి. అయితే దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఇదే కాన్కేవ్కి అడిగాడు అనుకోండి. ఓకే, ఇలా అడిగాడు కాన్కేవ్కి. ఓకేనా. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే. ఇప్పుడు మనం రిఫ్రాక్టెడ్ రే గీయాలి. ఏదైనా మొట్టమొదటి లొకేట్ చేయాల్సింది F1. దీనికి F1 ఇటు ఉంటుంది. సో ప్యారలల్గా ఒక లైన్, అదే పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ గీస్తాం. ఇచ్చిన లైన్కి ప్యారలల్గా త్రూ ఆప్టిక్ సెంటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఎ లైన్. ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా జాయిన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి స్కేల్తో మీదకి గీసేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ రిఫ్రాక్టర్. కాబట్టి చూడండి, ఇది దూరంగా వెళ్ళేదాన్ని దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది కాబట్టి దిస్ లెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఇది ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇంకా మీద తీసుకెళ్తుంది, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఆల్రెడీ మోటార్ గురించి వీ హ్యాడ్ డిస్కస్ సో ఫార్. ఓకేనా. ముందే డిస్కస్ చేసుకుని ఒకసారి అయిన తర్వాత ఒకసారి చూడండి. ఓకే రైట్. ఓకే గైస్, దెన్ మీట్ యూ టుమారో. ఒకసారి రేపు నేను మెసేజ్ పెడతాను ఏ టైంకి. డిస్కస్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్సే చెప్పుకుందాం రేపు. ఓకేనా. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్.